सत श्री अकाल। अज एक बार फिर तो साढ़े जिले के डिप्टी कमिश्नर सरदार तेज प्रताप सिंह फुलका के नाल मैं डॉक्टर गुरिंदरवीर सिंह बरनाला अपने बरनाला निवासियों के मुखादब हाँ। पहला डिप्टी कमिश्नर साहब अपना जोड़ा है डिटेल के दसणगे कि अज की डेट में साड़ी करोना की स्थिति की है। उस तो बाद फिर आप करोना बारे होर गल्लां करांगे तो थोड़े जोड़े प्रश्न पूछे गए हैं बरनाला निवासियों के उन्होंने जवाब भी देने की कोशिश करांगे। करूँगा साढ़े डिप्टी डायरैक्टर साहब डिप्टी कमिश्नर साहब को कि वो बरनाला वासियों को मेरी सत श्री अकाल। मैं दस कि बरनाला 19,900 जिन्हां विचों 956 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हां चों 17,942 व्यक्ति नैगेटिव पाए गए हैं। 1,000 के जोड़े रिजल्ट हैं वो हले आने वाले हैं। तो जोड़े पेशेंट्स क्योर हो चले गए हैं वो है 449। तो इस वक्त जिन्ने साडे एक्टिव केस हैं वो है 489। बरनाला वो है 18। नवे केस बरनाला आए हैं। बरनाला सिटी विचों 24 केस, धनौला 7 ते ब्लॉक महल कलां 2 आए हैं। इस संबंधी अपनी पहला भी कई बारी गल हुई है। बरनाला ये भी वेखण में आया है कि लोगों टेस्टिंग कराना बड़ा अहम है। जब टेस्टिंग कराने में मैं दसना चाहवा टेस्टिंग कराने में थानू ते तुहाडे परिवार नू, क्योंकि जे तुसी सही टाइम ते अपना टेस्ट करा लैंदे हो तो जे बाई चांस तुसी पॉजिटिव अपना हो तो एक दूसरे कमरे च अपना चाहे घर विच तुसी अपने होम आइसोलेशन कर सकते हो पर अपने परिवार तो तुसी अलग हो सकते हो। इस नाल तुहाडे बच्चे जिहड़े बजुर्ग हैं उन्हां दा एक बचाव हो सकता है। पर जे तुसी उन्हां नाल घुल मिल के बैठोगे तो हो सकता है कि सारे परिवार नू ये अपना करोना की जो बीमारी है वो लग सके। सो ये बहुत ज़रूरी है। अज देखो साढ़े DC दफ्तर में 135 लोग जोड़े साढ़े कर्मचारी हैं सारिया ने अपने टेस्ट कराए हैं। 135 टेस्ट अज हुए हैं। लोगों ने वॉलंटरी अपने टेस्ट कराए हैं। किसी ते कोई साडा कोई जबरदस्ती किसी नाल नहीं किया। लोगों ने खुद आके अपने टेस्ट कराए हैं तो जो उन्होंने पता सी कि जो टेस्ट कराते हैं जे जो भी रिजल्ट आऊगा वो हिसाब नाल वो अगे अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। सो इस करके मैं दोबारा सारे बरनाला वासियों को अपील करदा ना कि जो साडियां टीम्स किते जांदियां हन उन्हां दा तुसीं उन्हां नूं अपोज ना करो तां जो वध तो वध लोकी आन ते अपना टेस्ट करान। बाकी कुछ सवाल आए हैं जिस संबंधी सिविल सर्जन साहब वो थोड़ा जवाब देंगे। जिमें कि DC साहब ने दस्सिया कि साढ़े कोल जिहड़े अज दी तरीक दे विच 956 टोटल केस हो चुके हैं। 18 मौतां हो चुकियां। साढ़े कोल तकरीबन 500 के नेड़े साढ़े कोल एक्टिव केसेस हैं। लेकिन चंगी चीज़ यह है कि साढ़े 450 साढ़े जिहड़े मरीज सीगे वो ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। मरीज़ साढ़े कोल लगातार आ रहे हैं। हर रोज़ साढ़े को 30, 35, 40 जोड़े है पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। सिर्फ साढ़े सरकार वास्ते नहीं थोड़े वास्ते भी यह चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इस बीमारी को ठल पाने लिए जिथे सानू पता है कि असी जे थोड़ी जिहियां अपनियां
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 3-3 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਤਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੌਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। 3 ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ। ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਸਮਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਸਮਝ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਔਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਔਰ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਔਰ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 3 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਇਹੀ ਦੋ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਊਨ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਊਂਗਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਿਤ ਗਰਗੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਸ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਬੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि जे असीं अपने आप नूं करोना की बीमारी तो बचाउणा है तां 3 ਜਿਹੜੇ बचाव के तरीके हैगे आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ध्यान रखीए। मास्क पा के घरों बाहर निकलीए, अपने हत्थ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बार-बार ਧੋਈਏ, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखीए और साडे मानयोग मुख मंत्री का ਜਿਹੜਾ टीचा है मिशन फतेह वाला ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। पंकज बांसल जी ने एक होर प्रश्न पूछा हुणे कि जिस किसी को होम आइसोलेट किया जा रहा उसकी ट्रैकिंग जी है कोवैप के थ्रू करनी चाहिए है। डेफिनेटली जिस बंदे असीं होम आइसोलेट स्मार्ट है कोवैप डाउनलोड करो और उन्होंने हमेशा मरीज जो है अपने घर चों बाहर निकलता है या वो आइसोलेट करता है तो सानूं इमीडिएट बदकिस्मती की गल यह है लोगों ने मोबाइल एक बहुत मुद्दा डाउनलोड मोबाइल के उपर हमेशा रहनी चाहिए और अंत मैं स्टेट हाईवेज चल रहे हैं। इंटरस्टेट स्टेट मूवमेंट भी रुकावट नहीं है। इस तरह असा ट्रेन का चलेंगे। इस संबंधी जिमें कि हेल्थ सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर तो रिलेटेड एक्टिविटीज़, फिशरी, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑनलाइन टीचिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, the offices both private and government ये सारे चलते रहेंगे। इन्हां कोई रुकावट नहीं हैगी, इन्हों कोई बंद करने की लोड़ नहीं हैगी। एक और क्वेश्चन है दो टाइम बाद दुकाना बंद उस टाइम के बाद भी दुकाना खुलियाँ नज़र आती हैं, ये विमलदीप जी ने पूछा है। मैं इस संबंधी दसना चाहूँगा कि दुकानदार टीचा है जो साडा मंतव्य है जो तक लोग सहयोग नहीं देते इस करके बिल्कुल नंबर 1 से सब तो घट की सी पर कुछ दिनों तो ये ਜਿਹੜੇ केस हैं ने बढ़ गए हैं। ये यही नतीजा है क्योंकि लोग जो लापरवाह हो गए हैं ये केस बढ़े हैं। मैं ये भी दसना चाहता कि मेरे नाल कई लोगों ने कई गल की है इस बारे कभी हस के या वैसे भी कि जी ये दसो कि जी की तो बाद नहीं होंगे। ये देखो ये बड़ी ना थोड़ा दस
ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀ 4-5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਜਾਏ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਬੰਦ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਹੈ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।